जी वेलकम बैक ग्राना कतन को जलिबियत और समूह सहर पर खैर से हर कले वयू ज परीशे खान मासा स्टूडियो के फखर यूसुफ जैदा और सरा मुंसरा तहसीन साहब मौजूदा और नन चिकम नन ने मुजवाल टॉपिक ते जारी खबर दनन 8 मार्च ता वुमेन्स डे चिकम दा पूरा दुनिया चे मनाव कीजिए मांजिल की गिनो गई हवाले सर मुझे खबर कुछ मुझा वुमेन्स चिकम दिया मुझ चिकम फीमेल हजरात थी अगोवाल चिकम दा सो राइट्स थी अवेयरनेस हवाले सर हम खबर को वरसरा वरसता सो पास खास मुझा खलकम द मवाक़ो हवाले सरम परीशे लगे मुंगे वो चेहरा जनानो त मवाक़ी फील्ड्स खबर को लेके सड़ी खुदी करना सड़ी को गाड़ी में चली ड्राइविंग हम कई और पायलटान हमस्ता को पजनानो के मोस रो दगे फील्ड्स ता इंजीनियरान जनाना राजी और खबर है कि एलान के दाब मख के दासी चेहरा खल को बोची यो इंजीनियर दिन बल दाब सड़ी खज इंजीनियर ने शिके दे अब या डॉक्टर या वो लेक्चरर प्रोफेसर या वो स्कूल टीचर भी कना या नर्सिंग के जनाने लके ढेर जाते होस ददी फील्ड ने अलावा पुलिस ते फौज दे और हवाले सर फखर हमेशा एक कांसेप्ट अच्छा गड़ी कमजोरी थी खूब पिछले दिनों मां पर फेसबुक मान दे उदा से रिपोर्ट कतला चाहिए खज डंपर चला वाला अगर जी तर की कई कोयले अगर कानून दी और जो जनाना न दा अल तो सगी नूर हायरिंग उस रीसेंट को देते रमियाश की अगी नूर जनाना हायर के वगी लेके ढेर खुशहाल है दारी द परफॉर्मेंस इलाके तो सुगोरा लेकिन अगर जी तो गोरो इंतहाई बैकवर्ड गोरा इलाका रखा इंतहाई बैकवर्ड और खस सुमरा गरीबाने कोरो चे बकिया दिया का से मतलब एडवांस माहौल खोना न करना और तालीम डंपर की लेके ढेर मसाइल दी तार के लेके इंतहाई ढेर मसाइल दी दागी बावजूद ओ अगी यकीन के और बाकायदा अगी ट्रेन शो अगी वो चले कदी मिसाल बतौर यो सड़े कार पम्याश के दकई नो अगी पशोलो रोजो की या पद्वइश तो रोजो की अगर टोल अरस दकड़ी दी नो और लगा अगी वो यो को द टाइमिंग दे ख्याल साथी लगा सोड़ो दाम अच्छा मुरा कम खजी को ना कल कदीर सेंसिटिव यो टाइम डेरे पंक्चुअल यो अमुरा हर शी परे हसास सोच देर जात को ओवर थिंकिंग को परेश हमेशा लेट फिक बरेदार था अच्छा फखर हमेशा पॉइंट मां बने बाकी वो अवल वाकई दा कांसेप्ट वो खज चिकम दी डेरे कमजोरी दी दा कोर चे दीवारी चे बस्ते नास्ते खुदा हम ज क्लियर कमा चिकम दाखला कोई के न इस्लाम चे दानिश ता खज दे पैसे न गटी इस्लाम चे दास्ता फखर यूसुफ जई कारोबार यार वले ना मुझे का खबर को औडेरे तक जनाना दी जो दा से हस्ती जिक्र बकुमा चिकम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला चिकम दा कोरवदान नो आगे का खबर को नजारी खबर दा बिजनेस का वाला तिजारत का वाला नो का जो खबरों को बिया जाहिर खबर द इस्लाम जो कम जेदा से मन रखल से खजे पैसे देने गटी का अगदन सवाल 100 काल मक्केदा नन खदा जदा गोरम चले का जनाना बाकायदा घटे घटे इदारी अगी कायमी कुड़ी दो डेर लका कामयाबे सर अगी अगर चली और मख पौड़ान दी बूजी भला खलक अगी सरकार की एंटरप्रेन्योर चोरता मंग वायु नो दाखा खबर है कि बिजनेस की फखर मुंग सर कॉल मंदे सोमिया शमरोज खान मौजूदा बिकॉज़ अगो सर चकम दा टाइम लकम दा नजम चागो सर बिल्कुल खबरियो को नौराजी अगो तो वेलकम को सहर पर खैर से मॉर्निंग वर्ता हुई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू जी? ठीक हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? तबीयत मिजाज बेहतर है? आप बड़ी बिजी हैं तो हमने कहा जल्दी जल्दी आपसे थोड़ी सी बात कर लें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बस एक्चुअली आज वुमेन्स डे है तो हमने कुछ छोटे मोटे चीजें प्लान की हुई थी टू सेलिब्रेट वुमेनहुड, तो इसलिए थोड़ी सी बिजी थी। उसी हवाले से हम भी आपको थोड़ा सा हमने आपको डिस्टर्ब किया है। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग सार पखैर। और सार पखैर में आपको पखैर आगले कहते हैं। मिस सुमैया, एज ए डीपीओ चतराल जब मैंने आपको देखा तो मतलब बाकी सब लोगों को भी हैरानगी थी। एज ए जर्नलिस्ट मैंने भी जब देखा तो हमने कभी नहीं सुना था। हालांकि अब पुलिस में हमारी बहुत सारी खवातीन जो है फौज में आ रही हैं, देखा और एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है हमारा खैबर पुख्तनख्वा का। क्या कहेंगी इस हवाले से और बाकी लोगों को क्या मैसेज देंगी जो दूसरी फीमेल हमारी सोसाइटी की? जी, मेरा सारी मेरी बहनों बच्चियों को और स्पेशली वालिदैन को ये मैसेज है कि अपनी बच्चियों पर ट्रस्ट करें। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, अगर जो अनकन्वेंशनल प्रोफेशन है उसमें भी अपनी बच्चियों को आने दें। लाइक पुलिस है, एयरफोर्स है, आर्मी है और उसके जो एरियाज हैं। तो मेरा तो यही मैसेज है सबके लिए कि अपनी बच्चियों को अच्छी एजुकेशन दें। जो मेरी बच्चियां मुझे सुन रही हैं, बहनें सुन रही हैं, उनको भी मैं कहूंगी कि मेहनत करें और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और अपने खानदान के लिए इज्जत कमाएं। जी जबरदस्त। अच्छा, एक चीज छोटी सी आपसे पूछेंगे कि मतलब हमारी सोसाइटी के बारे में ये कहा जाता है कि शायद बड़ी मुश्किलात होती है, आप यहाँ तक पहुंची, कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ शेयर कोई हर्डल्स को फेस करना पड़ा? अच्छा देखें, अगर मैं बताऊं, मेरे ऑब्वियसली फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी हैं,
तो अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई चैलेंजेस नहीं हुए तो ये बिल्कुल गलत बयानी होगी। होता है हर प्रोफेशन में, मेरे ख्याल में हर वर्किंग मदर जो है, हर वर्किंग लेडी जो है, उसको कोई ना कोई परेशानी तो जरूर होती है, बिकॉज इट्स डेलिकेट बैलेंस, आपने फैमिली और वर्क को जो बैलेंस करना होता है। बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, जिसमें आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली आती है, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट आती है, जिसमें आपके सीनियर्स आते हैं, आपकी टीम आती है, अगर वो आपको अच्छी मिले और आप खुद अपने काम में इंटरेस्ट लें, मेहनती हो और काम में इंटरेस्ट लें, तो ऑब्वियसली चीजें आसान हो जाती हैं आपके लिए। बिल्कुल ऐसा। जी जी। मजीद कोई क्वेश्चन करना है आपने? मेरे ख्याल से कर लेते हैं, शुक्रिया, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा बिजी हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है छोटा सा, जैसे उन्होंने कहा कि फैमिली को भी मैनेज कर, आपने कहा फैमिली को और साथ में काम को मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा अगर एक और चीज देखिए, हमारे पेरेंट्स मोस्टली हम पे ट्रस्ट नहीं करते। वो ये कहते हैं कि बच्चे फीमेल के लिए इस मुआशरे में कोई जगह नहीं है, चाहे आप किसी भी इदारे में, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, बिकॉज हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस हवाले से फिर वही बात करूंगी कि अगर आप मेहनत करें, आपको प्रूव करना होता है, यू हैव टू अर्न इट। आपको अपना आपको प्रूव करना पड़ता है। अगर आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जब लोग देखेंगे, स्पेशली आपके पेरेंट्स हो गए, आपके इर्द गिर्द की सोसाइटी आपको देखेगी कि भाई ये तो खातून काम कर रही है और ये मर्दों वाले महकमे में इतना अच्छा काम कर रही है, तो ऑब्वियसली एक तो आप खुद रोल मॉडल होंगे दूसरी बच्चियों के लिए, और जो आपके लिए भी आसानी होगी, जो दूसरी बच्चियां जो इन महकमों में आना चाहती हैं, जो प्रीवियसली मतलब एक्सेप्टेबल नहीं थे खवातीन के लिए, तो उन बच्चियों के लिए भी आसानी होगी। तो आई वुड से कि आप मेहनत करें और अपने आप को खुद प्रूव करें और कंफर्टेबल हो अपने साथ, अपने प्रोफेशन के साथ। बहुत शुक्रिया समीश अमरोज खान डी पीयूष चतराल, आप हमसे बात कर रही थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। दा अगर मिसालू नदी परिचय چې مونږ په معاشره کې وینو او د نورو خلکو د پاره لکه یو مثال جوړیږي چې کوم خلک دا وي چې یاره ګنې زمونږ د کور، زمونږ خور یا زمونږ لور یا زمونږ بل د فیملی یو ممبر پولیس ډپارټمنټ، حالانکه اوس پولیس ډپارټمنټ کې بلا کنسټیبل پوسټ نواله تر برا آفیسر رینکس پورې بلا زنانا خپل چې کوم خدمات دي نو دا बिल्कुल दो पशान او ډیر زبردست फैमिली तम गोरी फखर माशूमान तम गोरी खपल चिकम खावन जिम्मेदारी दी, कम ससुराल जिम्मेदारी दी, अगर हम सर अंजाम वर्कई वरसरा खपल जॉब त हम टाइम वर्कई वजारी खबर दो चे कम एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी वाला पोस्ट है यो कदो ता सोच को चे मेंटली मोस्टली वाय न करे चे जिन के चिकम में असाबी लिहाज सरा गड़ी रे कमजोरी नो दा गला दो साबित तक चे मुड़ कमजोरी नहीं हो वरसरा फखर जी तसीम मंग दुई सरम खबर होशी त ډیر مثالون زموږ سوسایټي کې شته او یقینا چې فیمیل کمزوري نه دي دوی چې مطلب یو ټریک باندې روان شي، دوی ترقی کول شي، د خپل منزل ته رسیدي شي، صرف دا نه د چې بس سړی په معاشره کې ترقی کول شي جنکې نشي کولای. خو اوس وخت موږ خبر وکړه په دې باندې چې ډېر زنانو ته مقرر ورکړل کېږي، ډېر بیا بل طرف ته موږ ګورو هغوی په ډېر مختلف شعبو کې مخکې تللي دي. کوم خلک چې مخکې تللي دي هغوی خوش قسمتي دا ده چې د هغوی پیرنټس ته پته ده چې جنکۍ څه کولی شي. فیملی سپورټ، فیملی سپورټ ډېره ښه خبره ده. شاته پاتې شي دي، بالکل صحیح. هغوی بدقسمتي دا ده چې د هغوی پیرنټس ته دا پته نشته چې زما لور ترقي کولی شي، مخکې تللی شي، د خپل د کور د خپل د بچو دپاره یو ښه مستقبل جوړولی شي. دغه شعور بیدارول دي. کانفیډنس ضروري دی، کانفیډنس ضروري دی چې موږ هغې ته ورکړو، موږ خپل هم په هغې اعتماد وکړو چې هر دې کولی شي. زه تحسین پوینټ سره بالکل اګري کوم. ګوره چې کور ماحول دی زه هیلدي، چې کور پلار مور پتا باندې ټرست کوي، بهر دی پرېږدي چې بچی زه تا پسې یم، نو ته ټینشن به نه اخلې. نو هغه جنکۍ زما چې ترقي کولی سي، چې کوم پیرنټس شک کوي که نه ماشومان سکول ته مزه ادا مه کوو، د سره مه خبره کوو د سره، نو هغه جنکۍ همیشه سهمې او مایند د هغې خامخا هغسې ترقي نسي کولی. او یوه ښځه چې کومه ده پوره معاشره جوړولی سي. دې تاسو ته ښه پته ده چې یوې ښځه نه که موږ کور نه سټارټ وکړو نو مور ته پکار ده همیشه چې خپلې لور ته یو کانفیډنس ورکړي چې بچې یېرېږه به نه، ته به مخ ته ځې، ته به سوسایټي چې خپل یو مقام جوړی، ملک نام به مشهوره، ورسره به خپل خاندان نام چې کوم ده یو مقام به جوړی. نو ظاهري خبره ده فیملی فیملی ضروری ده، بنیادی شی چې کومه د موږ خپله فیملی انسټیټیوشن ده. هغې نه پس ظاهري خبره چې یو کس کور نه فخر یو بله خبره هم ده، جنکۍ موسټلی کله خرابې شي، جنکیو کله چې کوم ده زه وایم چې منټل لیول کمزوری سي یا کله هغه شاید زهیب سره دې نو زما په خیال چې راوړي نو خبر نه رضا صاحب که څه مسله نه وي زما خیال چې هغې چې چای واخله او زه به خبره کمپلیټ کړم. خیر ده اټس اوکې، زه به تر حواله خبره کمپلیټ کړم بیکاز چې کومه موږ جنکیو زه خبر تاسو کومه ګرانه کتنو که دی چې کوم ما ول موږ میل حضرات ما ورونه او ما چې کوم د ستر بزرګان دا پروګرام ګوري نو زه هغو ته سپیشل یو ریکویسټ کوم
چې همیشه کوشش دا کوو چې په خپل لوڼو باندې ټرسټ وکړو هغو ته داسې طریقې ښوو چې هغه د خپل سوسایټي چې کوم هغو ته هرډلز راځي هغو ته چې کوم مسایل پیش کیږي هغه تاسو ورسره ډسکس کوو هغو ته داسې وکړو چې یو فرینډلي غوندې ماحول ورکړو ادروایز که تاسو داسې کوو نو ظاهري خبره ده جنکۍ اوس وي چې پلار ته دا خبره پته ولګي نو زه خو به تباه یم نو کوشش دا پکار چې فرینډلي ماحول پکار پریشي یو خبره بلې اډ کوم څنګه چې په کور کې مشوره کیږي لکه پلار خپل ځامن کې نه د هغوی سره مشوره کوي دغه شانې جنکۍ د خپل لوڼه کینول غواړي په کور کې نورې زنانه دي په کور کې هم دندني معاملات شو هغې کې کینول غواړي مشوره ترې اخیستل غواړي ډېرې خبرې داسې دي هغو په ذهن کې به هغوی شیر کول غواړي او د هغې ډېر ښه ریزلټ هم مخې ته راتلی شي انتظامي امور خو زه چې د سړو نه زیات ګورې زنانه چلی د کور کوي او که د بهر وي تاسو وګورئ لکه په کور کې ستاسو خور به وي لکه یا داسې مور شوي یا چې څوک هم وي زنانه نو هغې لکه هغه څیزونه چلي نو زما په خیال چې هغې ته کانفیډنس ورکول او هغې سره داسې شیر کول او بل فخر چې کوم دا میل دی که نه دا داسې که نه چې بچکانه غوندې مایند دي 2000 نه میچور کېږي جینۍ چې کومې د غریبانې ډېرې سینسټیو وي او وخت ناول میچوري وخت ناول خپل ریسپانسبیلیټي باندې پوهېږي چې دا ما کار دا به زه یو خبره بل هم وکړم موږ سړي چې یو موږ کار نه ځان خلاصو کامچور یو خو زنانه چې کوم دي محنتي ډېرې زیاتې زنانه چې کوم دي هغوی محنت کوي او مطلب د پرفیکشن دپاره هغه لګیا دې خبره کې بالکل اتفاق در سره کوم یار بالکل دې کې شک هم نشته زه هم څومره محنت کوم سبا په کلاس کې لکه موږ ټولو یونیورسټیانو راغلي یو لکه تاسو وګورئ د فیمیل چې کوم مطلب اساینمنټس یا کوم څیزونه وي هغه بل شان و چې کوم موږ ورکړي نو هغې کې ګورئ دا بالکل صحیح ده زه وایم د هلکان چې کوم هغه داسې سیریس نه وي نو جینکۍ هرې معاملې چې سیریس وي زما په خیال چې د هغې دماغ زما په خیال چې ډېر خواره واري سکیټرډ وي نو هغې کله یو خوا کله بل خوا زنانه چې کوم وي نو هغې فوکس وي په خپل اچھا یو خبر دا ده چې تحسین موږ کور چې ما ابو همیشه ما سترې خور نه مشوره اخلي ځکه چې هغه وایي چې ستره لور مې ده څومره نچوره ده او ښه مشوره به راکوي هغې نه پس بیا ما ابو ما ته راځي زمونو سره دومره خبرې نه کوي اشاره دا به ما ته حالانکې دوه سره بزنسمین دي ښه تحسین اوس وګوره که نه لکه دا اوس د خپله کور لکه ډېره ښه خبره ده ډېره زبردسته خبره وکړه دي چې دې سره مشوره کېږي د دې وروڼه غریبانان لکه بس چېرته یو سایډ ته یار خپل کار کوی اچھا ما وروڼه چې کوم کار کوي که نه لکه پلار نه څه پته کوي نو ما په کندۍ باندې ټوپک کېږي چې یاره دا خبره پلار سره ته ډسکس کا کېدای شي موږ ته دا لارې دومره ډېر اختیارات یا دومره ډېر اختیارات لکه او دې کې باوجود هم لکه پریشه مطلب دې ته نه دی پکار د نورو زنانو خبره پکار ده خو لکه دې له نه ده پکار چې دا و چې نه ما تا سره خو فول اختیارات دي لکه ټول وزیر داخله هم یې اوس ما سره اختیارات راغلي دي د ریزن چې ما خپل ځان یو طریقې سره په خپل پیرنټس ته یو مې ټرسټ لیول هغه ول بحال کړی ده یو جنکۍ ته هم ما صرف دا خاص مشوره څرنګه د هغې خبرو کړه ډي پي او فخر یوسفزۍ چې جنکۍ ته هم پکار ده چې ښه محنت کول پکار ده داسې څه کار تاسو مه کوو داسې بالکل غلط کار مه کوئ چې کوم څه تاسو پیرنټس ته تکلیف وي یا تاسو وروڼو ته تکلیف ملاوي همیشه داسې یو رول ماډل غوندې ځان جوړ کړو چې ایټلیسټ خپل پوره خاندان چې خپل پوره فیملی ریلیټیوز هر څه تاسو ول ذکر کیږي بالکل دغسې به ټرسټ پیرنټس ول ډیولپ کیږي بالکل ټرسټ ډېر ضروري دی چې کله ټرسټ وي نو هغه بیا په هر کار کې حصه اخیستی شي هغې ته اجازت میلاویدی شي ټرسټ ډېر زیات ضروري دی هغې له وجې بیا نور جنکیو ته هم اجازت میلاو کېږي دا خبره ده لکه د نور دپاره مثال جوړي کړه مثال په طور ستاسو د علاقې لټ سپوز لکه پریشه زه دا ووایم چې دا لکه مثال په طور ډومبنۍ یو جنۍ وه چې دا یونیورسټۍ ته لاړه مثال حالانکې دوی د علاقې ډېر لکه تکړه سړي هم ډېر لکه خو پوسټونو باندې را روان دي مخکې نه دي سیکټري لیوله پورې کوم ځای پورې تللي او زنانه هم شته خو چا خو به دا سټیپ غوښتي وي هلته زما په علاقه کې ستاسو په علاقه کې چا به دا قدم اوچت کړي چې یار نه بس زمونږ دا خور دا یا لور دا به سکول ته ځي دا به کالج ته ځي او دی به بیا یونیورسټي لکه یو ډېر عجیبه غوندې ده کالج پورې خو دی چې لکه سیسټم جدای د جنکو دپاره بیا کالجز وغیره وي یونیورسټۍ ته چې کله ځي نو هلته کې بیا ډېرې مسلې راځي خو اوس چې مونږ ګورو نو لکه بهتري ګورې راغلې ده انرولمنټ لکه ما ته ډېرو یونیورسټیانو کې خلکو وي چې د هلکانو په نسبت د جنکو انرولمنټ ډېر راځي او دا ښه خبره ده بالکل نو وقت के साथ साथ ना वक्त सरा सरा चिकम दा मुजा अल्हम्दुलिल्लाह दा मुजा खपल चिकम माइंड दा चिकम दा मुजा पख्तनो स्पेशली कज़ खबर हो कमा वक्त सरा सरा आर्टिशा चिकम दो ब्रॉड माइंडेड्स लो माशाल्लाह खबले जिने के चिकम द खपल लूना खपल खवाइन दा सपोर्ट कई और दा रेखा खबर दा खुशाइन खबर दा खुद स्टिल दा खबर को मचे पेशावर 400 दा मर्दान
سوا سایډ پلا لشکو دا خو پوزټیو دا خلک سټیپس اخلي خو جنوبي اضلاع سایډ پلا سټیل داسې زونه هغه سه نه فالو کیږي او کمې دي. زه خو دعا کوم خدای پاک نه چې الته هم دا کوم چورا میل ورونه ګوري هغه د خپل خپل سره شو کوپریټیو کې لشکو د سپورټ کی ځکه چې پاکستان چې ټالنت کمی نستا او نه که صرف الکانو خبرو کوم نه جوړ نه کوي هم ډیری ټالنټډ دي. یاره مونږ چې څنګه خبره کوو چې دا دونه فیلډز تراغلي دي نو یقیني چې ټالنت په کېو نو هغه ځای ته رسیدلی دي کنه. لکه مونږ اوس سمیه شمروز خان بیبي سره خبره وکړه، مونږ د نگار جوهر خان خبره وکړه، یا داسې مونږ نور زمونږ پایلټ چې کوم شهید شو معلوم د ذهن نه وته مختار او اغي لکه نو مطلب او جی ډي پایلټ نو دغه شانتي زمونږه کمرشل پایلټانه بلاشي زنانه موجود دي او په انجینرینګ فیلډ کې ډېر زیات زنانه را روان دي. په سیاست کې لکه مونږ اغي لم رول نه دي پکار بیګا زما شاید اختر علي سره خبرې کېدې نو اغي لکه ماته و چې ما سره چې څومره کمیټیانی نو اغي ټول ماته لکه ریپورت کوي، اغي ماته جواب دی نو ډېره خبره ده. حالانکه یو اسلامي پارټي ده او د اغي کې د زنانو شمولیت او دا قسمه سيزونه نو دا پوزټیو سيزونه دي، لکه مونږ دا مثبت سيزونه دي. لکه سمر بلور مثال ز اکثر ورکوما چې داغي فیملی لکه یو ډېر مشکل تکلیف ده سيزونه نه تیر دا روانه تیرو لکه لسلو کالو کې کوم ګورو کنه بلا خلک داغي شهیدان کړل شي. داغه نه بعد بیا سمر بلور دیږي او هغه نن لکه ام پی ده خو صرف ام پی نه داغي په شابه ډېر یو لوی قربانیان موجود دي او داغه حوصله داغه کارک زمانه حالانکه که موږ وګورو کنه نو هغه ته هم ثریټس خو ډېری ټول ارسي داغه باوجود نو هغه باوجود هم همت حوصله سره مخ راغلي دي او مقابله کوي. نو فیمیل چې کوم موږ والے خويندې مې ماده وخت ګوري هغه هم دا خبره چې مرد حضرات سره شانه بشانه چې کوم کار کوي. زه پروډوسر صاحب ته ریکوست وکم چې پروډوسر صاحب موږ سره دی وخت نور هم موږ چې کوم دي کالرز وو هغه دی وخت لاین اپ باندې شتا او کوم ډسکشن جاری ساتو. خیر هغه خو چې څنګه راځي نو موږ سره لا ټایم شته هوپفولي تر لاسو بجو پورې موږ به مختلف چې کوم د مختلفو شوبو ایکسپرټ زنانه ایکسپرټ خبره کوم د سړو خبره نشته. سړی موږ خدل تک ناست یو زم ناست تم تحسینم ناست زموږ په کیمرې باندې زموږ دارونم ولاړ دي په دغه کې ام سی آر کې موجود دي خو نن د پریشه خان دی ورځ تاسو ورځ منځل کې تاسو ول ټینشن اخلو نو دوه ورځ تاسو ورځ ولې زاړو تاسو بس دغه زنانه سره دوه مقابله لازمي کوي همیشه بشان. خیر یو بل خبره بس فخر کوم غواړم چې کل ما خپل لایف کې خپل ژوند کې فیس کړی دا هغه تحسین یو پوینټ ما ته ډېر زړه باندې ولګېدل چې تاسو سره فیملی سپورټي نو زنانه چې کوم دي هغه ډېرې مخته تللی سي لکه خپل پلار سره دا سره تک خبره کوي نه چې موږ دغه سه کس ما سره دغه خبره کړې د زری خبر ده چې موږ پیرنټس دی لا پلار مو دا هغه میل ده نو هغه موږ پوه کوي چې بچي دا بوردا سن داسې بټاکل کې نو ما داسې زونه فیس کړی دي بیکاز سٹارټ چې ما سره بالکل سپورټ نو مطلب ویله بچ سکول وایا تعلیم پورا کا بچای خدا جاب مو سوچ ما کوا کنه نو چې موږ ایریا سایت پلا جن کې جاب نه کوي ایون کې ایجوکیشن چې یونیورسيټي لیول ته هم نزي نو ما دا سيزونه فیس کړی دي نو هغه داسې چې هغې له وجې بیا زه به ډېره سهمه اوس خو له ماشاءالله ډېره ښه شوم هغه ټایم ته به ډېره ډارېده نو اوس خو دومره ښه ده چې موږ ته دلته نمبر نه مومو نه زه د تحسین حنیف صاحب موږ سره ناست دی لکه د نهې په ورځ باندې نو نمبر دې موږ نه مومو او نمبر دې موږ نه صبر زما خبره هم په منځ کې کټ کړه زما خبره هم په منځ کې کټ کړه بېشکه که زموږ منځ کې کټ کېږي هېڅ ټینشن هم نشته خو لکه د پریچې نه دو ما سره اچھا دا هم ډېره ښه خبره ده چې یو ماحول یې که نه یو چې موږ دا ماحول به خپل هم کریټ کړی په تحسین او فخر جینکۍ ته پکار ده چې لږ د ځان سخت کړي لکه فرینډ سره یو نو کولیګ سره سلام دعا گپ شپ یو په خپل ځای باندې ده خو جینکۍ ته پکار ده چې خپل کیریکټر خپل چې کوم د اخلاق یا کوم چې د دو ول اٹھنا بیٹھنا دغه د نشکو په سلیقې باندې ساتي یو لیمټس د ځان ساتي چې اټلیست دا خبره کوونه چې بھئی دا به ما سره داسې دا هر څه په خپل لاس کې دي. ښه مونږ لکه د نور ارڅ خبره کو بریک ټایم مونږ سره یو بریک باول والو نو بریک ته چې واپس راځي بریک ته ولاړ شو ځکه چې ډسکشن نن ډیر زیات زبردست روان ده نو ګرانو کتن کو راځي چې وړه شانته دما واخلو.
वेलकम बैक वेलकम बैक कले सहर पखैर और सहर पखैर की मुंगा खबर को द जनाना देर नन प्रोडक्टिव डिस्कशन रवान दा बिकॉज़ नन द 8 मार्च वुमेन डे और फखर हमेशा गरीब से बार-बार कट को दे गरीबिया दा कागज दा से चिन्ह को लेकर रोज द दी डेर गुजारा कोमा डेर गुजारा कोम नन जके छे बल से ऑप्शन निश्ता कना मुंगा बिल्कुल नन से कम द वुमेन्स डे दा खबर मुझे कवाला मा स्टार्ट मा खबर ल कंप्लीट ना मा दा वेला जो हम चिकम प्रॉब्लम घंटे ने ले गया कंप्लीट ना कंप्लीट दा घंटा बना के रशीदा बम तक कसिन कंप्लीट मा खबर दा के वाला चे कला च कला फैमिली सपोर्ट नहीं करना नु जिने चिकम दा आगा से खपल कोर च हाल नशी वेले अगर सरा क चोक बदुगी क चोक खौ की नगा हाल कोर के नशी वेले नु दगा से चिकम दा गे सरा कमिस हैप मुशी का सर चरता हाथ सम मुशी नु आगा हालात कोर के न वई नु देना खना तاسو خپل ونه کانفیډنس کې والو هغه سره خبرې کو اغه کینو چې بچا څه پرابلم کو دته نشته پریشا کا دغه رزلټ نه ریګه زه په کور کې حالو یو خو ما باندې ایجوکیشن بنشي بل الټا به ما بیزتی شي ما به وਹੀ په کاردار چې پیرنټس ته پته لګیار چې دې کې د دې ګنا نشته د خلک د سیستم په سوسایټي کې چې هغه فیمیل ټارچر کې دا بیزتی کې هغه بس لګي په کاردار چې هغه سپورټ کې ودري کې ورسره ولاړ شي دا تاسو کې بالکل دا خبر ده کنه ما خاندان چې ما پسې به فخر ډیر زیاته خبرې کیږي سټیل کیږي خو ما ستر روزه به ته एग्जांपल ورکوم زمم چې دا हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ तो हमने सुना है लेकिन हर जो मैं कहती हूँ कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है माता मास्टर वो हमेशा यानी कि मर्द सपोर्ट नहीं करना तहसीन नो जिने मख्त नशी पॉसिबल ना दा अब मर्द आगा प्लाट शक्ल से की देसी रो शक्ल से और खावन शक्ल से की देसी नुजे बदा कहावत लिसको चेंज हम कभी बिकॉज़ मर्द हम देर घट जम चे गदा रोल मॉडल द सोसाइटी चे मास्टर और बमाता वेले बचा कदी पैसे पकारी कदी स जरूरत कना माता बवाए सबा खुदा न ख्वास्ता सर चोक बदू की ला तो चाहता मजबूर असर दा जाते बेइज्जती खबर आदा नो कसदे पका दाना च मासरा पैसे न पखे बवेले दा सीखना च इस्लाम बा च जिने कोई जरूरत न बइला के स्टूडेंट्स लाइफ च इंसान देश जरूरत जले कीगी रजा से मुंग सर टाइम मी नो सेबा समीर साहब कॉल तासु प्लीज मिलाओ के जके टाइम मुंग सर बिया खत्मीगी ओ अगी जमा पे मोबाइल वानी कॉल की तासु अगा वही उस पे अखलू अगा वही او وای زدل ته په پینل باندې موجود یم دغه لپاره نو هغه چې کوم د آی تھنک سو لاین باندې اخلي څه هغه بای ډایرکټ کال باندې ورا چې خالي ویډیو کال باندې موږ ډایرکټ کال باندې ډایرکټ کال باندې موږ اغي دغه کولی په خدای وخت موږ سره سبا سمیر په لاین باندې موجود ده چې کوم د وومن رائټ اکټیویسټ راځي چې هغه سره خبرې کوو ته هم سحر په خیر چې هر کله وای او لګ هغه هم لشکو سبا مل سبا ور سره زبرست خبرې ورسره کوو السلام علیکم अस्सलाम वालेकुम आपको सहर पखैर में हम हर कले कहते हैं कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ थैंक यू आपने अपने शो पर बुलाया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप भी बहुत बिजी हैं आज हमें पता चल रहा है लेकिन आपने भी हमें टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नहीं मोस्ट वेलकम अच्छा सिबा थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और शो सहर पखैर एक तो ये बताइएगा आप क्योंकि लॉ एक्सपर्ट भी हैं और बहुत सारी चीज़ों पे आप काम कर रही हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे ख़वातीन के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ख़वातीन की आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में लेकिन अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या नज़र आ रहा है क्या चेंज नज़र आया आपको पिछले अगर 10 सालों की हम बात कर ले ख़वातीन की नुमाइंदगी कितनी बड़ी है हर फील्ड की हम बात करें सिर्फ आप जिसमें हैं उसकी नहीं ओवरऑल जी देखिए चेंज तो आ रहा है स्लोली आ रहा है बहुत चीज़ों में ख़वातीन अब आवाज़ उठा रही हैं मेरे पेशे के हद तक कानून भी बहुत चेंज हुए हैं आपने देखा है बहुत ऐसे लॉज आए हैं और उनकी अवेयरनेस आई है कि ख़वातीन को प्रोटेक्शन मिल रही है लेकिन जितना चेंज आ रहा है स्लो आ रहा है बहुत ज्यादा चेंज की जरूरत है एंड लेकिन ये एक प्रोसेस है इवन वेस्ट में औरतों को एक लेवल ऑफ इक्वालिटी पे आते आते कई बरस लगे हैं तो हम लोग उस तरफ चल पड़े हैं जहाँ पे औरतों को अपनी राइट्स का पता चल रहा है और जब उनके साथ ज्यादती होती है तब वो आवाज भी उठा रही हैं और वो अपने हकूक जो उनके इंसानी हकूक हैं वो उन्हें मांग रही हैं लेकिन अभी रास्ता लंबा है सफर अभी काफी लंबा है अभी काफी लंबा है देखिए ये अब ये नीचे से इस चीज को शुरू होना है ना कि अब माइंड सेट को बदलना है ये बिल्कुल घर से जब ये एक बेटी पैदा होती है वहां से ये बात शुरू होती है
और वहीं से उसके मुस्तकबिल का आगे का फैसला हो जाता है जब उसको बराबर के, एक लड़के के बराबर के हकूक नहीं मिलते, पढ़ाई करने के, सेहत के, अपने करियर को चूज करने के, अपने आप को कुछ बनाने के, अपने जो राइट्स हैं, अपनी जो चॉइसेस हैं उनको बोलने के, जब तक उसको वो हक नहीं मिलते और उसको वो प्रोटेक्शन सोसाइटी से, घर से और घर के बाहर नहीं मिलती, तो फिर वो जाहिर बात है वो फिर मर्दों से बहुत पीछे रहती है एंड तक आते आते। ठीक है। अच्छा सिबा, एक चीज़ और है, आपने लॉस की बात की, तो बहुत सारे कवानीन बने, पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, क्योंकि आप वफाकी मुतसिब के साथ काम, गालिबन ख़वातीन के राइट्स के हवाले से आप काम करती हैं, तो मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चीज़ें हो रही हैं? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन, कानून तो हैं, कानून पहले भी थे, अब ज्यादा हैं। मसला ये है, वही बात पे आ जाती हूँ कि अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। अब औरतों को ये पता ही नहीं है कि अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, उनको घर में मार पड़ रही है या उनके साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, तो उनके पास एक रास्ता है। उनको इस बात का पता ही नहीं है, और जब उनको पता भी है, चल जाता है कि एक कानून है जो उनको प्रोटेक्शन देता है, तो घर वाले उनको हिम्मत ही नहीं देते। लेकिन सिबा, हमारे यहाँ, सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये तो होता आ रहा है, इसको अगर हम रोकेंगे तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तो मत करो। वो डराया जाता है, अपने पेरेंट्स की तरफ से ही डराया जाता है। यही तो माइंडसेट है जिनको चेंज करना है। आप देखें, वही तो पुराना माइंडसेट है ना कि आप शादी होके जा रही हो, अब यहाँ से तुम्हारी मैयत नहीं आनी चाहिए, बेशक तुम्हें मार मार के खत्म कर दे, बेशक तुम्हारी कोई इज्जत ना हो। देखें, उसमें मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप के ऊपर है। ऐसा ही। आप शादी ही तब करें जब आप औरत को मजबूत कर सकते हैं, उसके हाथ में एजुकेशन और करियर होगा, तो वो अपने कोई ना कोई रास्ता अपने लिए ढूंढ लेगी। अगर आप 18 साल की लड़की की, 16 साल की लड़की की, अंडर एज लड़कियों की, या भी उन्होंने अपने तालीम ही नहीं मुकम्मल की, उन्होंने कोई करियर ही नहीं उनके हाथ में, आप उनकी शादी कर देंगे तो वो फिर जाहिर बात है वो तो फिर पिसेंगी। कमजोर इंसान तो वो पिसता है, तो उसको आप, औरत को कमजोर नहीं होना है। जब तक औरत स्ट्रॉन्ग नहीं होएगी, खुद से अपने पैरों पे नहीं खड़ी होएगी, तो थिंग्स विल नॉट चेंज। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप पे है, जिसने पैदा किया है, उसके ऊपर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो कहते हैं ना कि बड़ा कि शोहर करने दे, उसे जॉब करने दे, शोहर ये करने दे, वो शोहर तो सेकेंडरी आता है। बिल्कुल, पहला तो घर से है। स्ट्रॉन्ग औरत ही आएगी ना, शादी ही वो स्ट्रॉन्ग औरत से करेगा, तो वो हैंडल कर लेगी अपने आप को भी और अपनी मैरिज को भी। बिल्कुल ऐसा। अच्छा सिबा, एक और चीज मेरे जो माइंड में आती है वो ये है कि आपने बात की फैमिली की, तो बहुत ही, मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी बात है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, शुरुआत माँ करती है बच्चे की परवरिश की, तो हमेशा औरत ही जो है वो स्टार्ट करती है, चाहे वो बेटी के साथ हो, चाहे वो बेटे साथ उनका ताल्लुक हो। तो आपको नहीं लगता कि क्या हम औरत ही एक औरत के साथ ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं कि बेटी तुम ये वाला खाना खा लेना, तो भाई के लिए अच्छा रख देना, शादी लड़के के लिए अच्छी सी अच्छी लड़की ढूंढनी है, तो बेटी के लिए कहीं रिश्ता मिल जाए तो बस इसको रुखसत कर दे। क्या ऐसा नहीं होता हमारी सोसाइटी में? मोस्ट डेफिनेटली आपने ये बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि वो औरतें भी एक सिंड्रोम का शिकार हैं कि उनकी भी कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग हुई भी है कि तुम कम हो, तुमने सैक्रिफाइस देना है, तुमने सर्व करना है। घर में जब खाना खा लिया तो सारी खवातीन की ड्यूटी है कि वो उठा के टेबल साफ करेंगी और घर के सारे काम करेंगी। मर्दों को बेहतर खाना दिया जाएगा। अगर माँ बाप के पास पैसे कम हैं और वो एक को पढ़ा सकते हैं तो वो बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सब कुछ, और औरत की कंडीशनिंग की जाती है कि देखो तुमने सैक्रिफाइस करना है, तुम्हारा ये रोल है, तुम अपनी खुशी को पीछे रखो और बाकियों की खुशी को आगे रखो। ये तो ये आप बिल्कुल सही कह रही है, ये इसी तरह से है। लेकिन जब तक सोसाइटी के माइंडसेट नहीं बदलेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि बेटा बेटी दोनों इंसान हैं और दोनों के बराबर के हकूक हैं। बिल्कुल। और अगर आपने किसी को कम या ज्यादा देना है तो आपने इस बेसिस पे देना है कि कौन कैसी औलाद है और किसकी क्या
मतलब बेटी अगर पढ़ाई में ज्यादा अच्छी है तो आप उस पर इन्वेस्ट करें। क्योंकि मैंने मोस्टली ऐसे केसेस में देखा है ना बेटी नहीं, हाँ सिबा, मैंने मोस्टली केसेस में देखा है ना कि जब आप रिश्ता मांगने के लिए आते हो तो जहेज की लिस्ट भी हमेशा सास लेके आती है या कोई नंद लेके आती है। जब अगर बेटी की शादी हो जाती है तो वो उस बेटी को मतलब पराया समझना शुरू करती है और सास और नंदे ज्यादा जुल्म कर रही होती हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि ससुर ने मारा है या किसी और ने, शोहर ने बहुत बुरी तरीके से सलूक किया है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन हमेशा औरत ही औरत के साथ ज्यादती करती है, ये मैंने देखा है। इसलिए क्योंकि उस औरत के साथ भी ये हुआ होता है किसी न किसी लेवल पे, तो वही चीज उसको यही आता है, वो यही गिव बैक करती है। ये पूरा एक साइकिल है, एक विशेष सर्कल है जिसमें औरत ही औरत की दुश्मन है। लेकिन क्योंकि औरत के ही साथ उसके अंदर भी हसरतें हैं, उसके साथ भी यही सब हुआ होता है, उसको भी यही तरीका आता है, ज्यादती हुई होती है और वो ज्यादती करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी तरीके से जो एक बच्ची जिसकी शादी होती है उसको उसके घर वाले भी पीछे से सपोर्ट नहीं करते ना। पहले तो आप एक वीक पोजीशन में ही उसकी शादी कर देते। वही बात मैं फिर से कहूंगी, ना उसकी तालीम होती है ना उसका करियर होता है, आपने उसकी शादी कर दी। अब उसने वहां पे घर में जाके क्या करना है, उसकी एक सेकेंडरी पोजीशन ही है। और फिर साथ में आप उसकी सपोर्ट भी नहीं करते कि जब वो किसी ज्यादती का उसके साथ कुछ अनफेयर होता है तो उसको कहा जाता है कि तुम बर्दाश्त कर लो, क्योंकि शादी चलाना जरूरी है तो तुम बर्दाश्त कर लो। देखिए, मैं खुद बिलीव करती हूँ कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कभी भी जब मेरे पास कोई डिवोर्स केस आता है, मैं सबसे पहले उनको रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाती हूँ कि नहीं, प्लीज ट्राई एंड मेक द मैरिज वर्क, क्योंकि बच्चे सफर करते हैं। सो फैमिली इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फैमिली इंस्टीट्यूशन हमारे इस साइड ऑफ द वर्ल्ड की प्राइड है कि हम लोग अपनी फैमिलीज को वैल्यू देते हैं। लेकिन फैमिली इंस्टीट्यूशन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिनायल ऑफ योर बेसिक राइट। नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा सिबा, आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छे मकाम पे काम कर रही हैं और इस वक्त आप मेरे ख्याल से आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं। तो अभी जो हमारी बहनें या जो माएँ आपको देख रही हैं उनके लिए खास कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? जी, मैं सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मुबारक देना चाहूंगी सबको कि देखेंगे दिन भी सेलिब्रेट होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, एक रिकग्निशन है कि हमें औरतों को उनके हकूक मिलने चाहिए। औरतों का एक दिन है, वैसे तो सारे दिन मैं कहती हूँ औरतों की हैं, क्योंकि हर घर में हर जगह पे औरत इम्पोर्टेंट है। सिबा, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो मेरे ख्याल से इस औरत से ही पूरी दुनिया कायनात में रंग है। जी, आई थिंक सो कॉल कट गई है, लेकिन थैंक यू सो मच सिबा, इतनी जबरदस्त डिस्कशन हुई। बिल्कुल, और इतने अच्छे उन्होंने ख्यालात का इजहार किया। सिबा जो है इन इश्यूज के ऊपर बहुत अरसे से काम करी, फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स नेशनल और इंटरनेशनल नो पदे व जवान अगीता पता दाची मुख्तलिफ किस्मा की सुना मोंको पे खबर को अगी प्रैक्टिकली अगी फेस कई और ढेर सही खबर है ओकले कडीर सीजन बांधे दासी चिलक अगी संग द डाइवोर्स खबर ओकलो न दाना ची बस ओ खबर औ शोमेंस के समसला रागला पागे बांधे दाखा खबर दा चिलक पागे बानी खबरी उशी द गौशी दागे न बाद ब्यास फैसला उशी न गडे रजा बिल्कुल फखर नदेर नोरे हम सर डिस्प्यूट हलकोल पकार दी बिल्कुल नोस प्रोग्राम से वक्शा बदे ओड़े शान दमेवल दासो प्लीज शर्त बलबलम से हर पखर किसे पोसेफ मोंग सर से वेलकम बैक सर बगैर में आप सबको हम एक दफा फिर हर कले दरतवायु सलाम को मुंगो तो सलाम न मुंगो तो सलूट हम को तो प्रोग्राम न पास तो कहला मा ब्रेक से वर्तवे लगानो बल्कि सलामी मा तहसीन सलामी एग्जैक्टली वाओ द मा तहसीन
فخر ته ویله چې راځئ تاسو چې کله پروګرام ختم شي نو ماته سلامی پیش کو زه یوازې تاسو دوه خیره دی دې وخت موږ سره پیکیج همیشته تاسو نو اناونس کې کوم پیکیج دی موږ سره پیکیج ته پیکیج همیشته موږ سره موږ سره پیکیج نشته ما ته تاسو خبرې وکړو نه ما ته تر کومه پورې پته نه پاره کې پیکیج نشته نه موږ سره یو پیکیج هم دا پیکیج بظاهري خبر د موږ ګران کوتن کو ته پیش کو نو دا څنګه کو چې ډایرکټ پیکیج ورته ښکارو ګران کوتن کو پیکیج طرف ته نو راځي چې دا پیکیج تاسو ښکارو کو دا یو سپېڅلی حقیقت او فطري عمل دی چې د ماحول اثر په هر چا کیږي او بیا دغه اثر د وخت تېرېدو سره د انسان په ګفتار او کردار کې نقشي دغه شان ماشومان خپلو مشرانو ته ګوري او هغسې حرکات او سکنات کوي د ملکن ډاریان کوټ سیمې سره تعلق لرونکي د 10 ټولګي زده کړیاله الماس خانم هم د دې ژوندی بیلګه ده په ادبي کورنۍ کې ژوند کوونکي الماس خانم هم یوه اساسه پیغله ده څوک چې د تعلیم سره سره شعر و شاعري هم په ښه ډول کوي د دې پیغلې په شاعرۍ کې د پښتون ولس درد او د حالاتو رنګ شامل دی ځکه خو بیشتره خلک د الماس خانم د پنته حق حیران دي بیا به د مخې له راځي زما پښتو جاړې به بیا به د مخې له راځي زما پښتو جاړې به چې د جامه کوټ او پتلون شي په پښتو میینه ستا د غصې نه لوګی څومره د ښکلا زیاتوي ستا د غصې نه لوګی څومره د ښکلا زیاتوي سترګې مې ډکې له جنون شي په پښتو میینه زړه مې په خپو کې درته ایښی پښتون سر نږدمه زړه مې په خپو کې درته ایښی پښتون سر نږدمه که مې د دار په سر ژوندون شي په پښتو میینه بس د الماس خانم له وسه یې بهر وګڼه بس د الماس خانم له وسه یې بهر وګڼه چې هر سبا بېګا تړون شي په پښتو میینه ولې هغه ته حال د زړه ووایم ولې هغه ته حال د زړه ووایم زما په خوله چې اعتبار نه کوي او د زړه تنوري راله بیا لمبه کړو د زړه تنوري راله بیا لمبه کړو لیلا ته وایي چې سینګار نه کوي او پښتانه مخامخ خبره کوي پښتانه مخامخ خبره کوي لکه دا ستا په شا ګزار نه کوي او په ما میینه ده زه ښه پوهېږم په ما میینه ده زه ښه پوهېږم خو بس په خوله باندې اظهار نه کوي او لیلا د کوره بې نقاب وتلی لیلا د کوره بې نقاب وتلی ځکه زړګی مې نن قرار نه کوي او دا لیونۍ زه څنګه پوهه کړم چې دا لیونۍ زه څنګه پوهه کړم چې داسې خبرې څوک په جار نه کوي او شوه جړغونې راته روی ویل شوه جړغونې راته روی ویل چې څوک د ستا شانته اقرار نه کوي د قلم قبیلې سره اړیکې په خپل ځای ولې دا پیغله د قامي اتلانو سره هم د زړه د کومې نه مینه لري او د خاورې نه د خپلو قامي اتلانو مجسمې ډېر په کمال هنر جوړوي چې ورته خلک ګوته په خوله پاتې شي د الماس خانم د فن او فکر قصه په دې ځای نه ده تمامه بلکې دا هنرمند پیغله په غلبیلونو هم د ستن او تار په ذریعه د اتلانو تصویرونه محفوظ کوي زما والد صاحب یو شاعر دی زما ورونه هم شاعران دي هغوی ته ما کتل نو د دغې په وجه زما په زړه کې هم د شاعرۍ دپاره مینه پیدا شوله او د هغې نه بعد ما څو غزلې ولیکلې او د خلکو ډېرې زیاتې خوښې شولې مجسمې چې زه جوړوم نو دا زما ورور کامران ارمان د هغه نه ما زده کړې ده او دې نه علاوه زه په غلبیلونو هم تصویرونه جوړوم د وړۍ په مدد سره نو هغه زما خپل تخلیق و ما په خپله دا زده کړی دی او په خپل کوم الماس خانم تعلیم ته هم وخت ورکوي او مخ په وړاندې تلل غواړي خو ولې د وسایلو نشتوالی د دې هنرمندي په لار کې خنډان جوړوي جی تعلیم سره خو زما ډېر زیات شوق دی زموږ کور کې یو هم داسې تن نشته چې هغه د تعلیم نه وي حاصل کړی زما والد صاحب هم په دې خبره ډېر زیات زور ورکوي چې تاسو تعلیم حاصل کړئ که تاسو که انځورونه جوړوئ که مجسمې جوړوئ که هر څه کوئ که شاعري کوئ د دې سره سره به تاسو تعلیم ضرور کوئ ځکه چې تعلیم نه بغیر انسان نیمګړی وي نو انشاءالله تعلیم به زه حاصلوم په الماس خانم کې د ذهانت او قابلیت ټول صلاحیتونه موجود دي باید چې حکومت د دې پیغلې مرسته وکړي او په ملکن کې د فن او هنر اکیډمي جوړه کړي چې دا هنرمنده د خپل وطن او قام نوم په درسته نړۍ کې روښانه کړي د پروګرام نوي سهار دپاره عمران دریاب خیبر نیوز مالکن جی ویلکم بیک ګرانو کتونکو تاسو ته رپورټ وکتل یقینا تاسو ته به ښه ښکاري بیکاز فخر که تاسو وګورئ یوه ماشومه ده او ماشاءالله
یو هنر هغه چې نه ده مطلب درې څلور هنر چې کنه مطلب ملټي ټیلنټډ دا غجی نه هغه سره کم عمر کې دوره کم عمر چې هغه د شاعري توار وا هغه ته دا سوچ ګوره هغه چې کوم دا دستکاری چې کوم انداز ګوره هغه چې کوم دا نور چرته دستکاری وغیرہ څه کړی دي داسې نه دا ډېر مشکل کار ده مشکل کار ده کنه ما بریک کې ورته چې دا ډېر ګران کار دی نو وي تاسو اسی وي تاسو تاسو نه سي مطلب ډېر تعریفونه کوي نه مشکل کار ده ما ته لکه ګران کار دی خخ بالکل لکه دغه شانته مونږ خواغه پینټینګ هم ناراضي خو لکه ګور وي زما په خیال چې دې په نسبت باغه آسان وي خو دا ډېر ګران کار دی دا ګولونه دي کنه چې دا موږ پاکستان فیوچر ده بالکل او پریشه لکه دې کې دا کار دی چې زمونږه لکه لری پرتو علاقو نه داخله کړو دا نه د اسلام آباد دا نه د لاهور دا نه د کراچۍ نه چلته کې لکه طریقې زه بداو هم چې ډیره ده او سہولیات اویلیبل دي ډیر مواقع اویلیبل دي په دې باندې لازمي خبره کو خو زړګیا دی وخت موږ سره امرین خان هوتی اپلاین مان د سوشل اکټیویسټ او نن ظاهري خبر د 8 مارچ د نوغه سره خبرې کو هغه ته هم د پتو کو چې آیا نن دا ورځ هغه څنګه مانځل کوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دي تاسو تاسو ته موږ سهار په خیر چې هر کلی وایو او طبيعتونه مزاجونه مو تاسو نه پته کو چې څنګه تاسو شکر الحمدلله تاسو خپل وایي خیریت دی الحمدلله الحمدلله امرین جینن تاسو په داسه چې 8 مارچ ته یعنی وومنز ډے حواله سره عالمي لیول مندا مناو کیږي دا منځل کیږي نو تاسو په دې حواله سره اول سوي نه غواړو زه خو باول وایم چې every day is women day ځکه چې زموږ خو ټول سټرګلز دي ایگزیکټلی سهار نه چې پاسي د کېدو پورې خو د هغې 24 ګنټې هم د کور کار شي هم د خپل بزنس شي هم کوم امپلوی دا ایز امپلوی هغه کار کوي هغه کور بهر دواړه هینډل کوي یا ایکولي هغه هینډل کوي بلا ریسپانسبلیټیز په یو ځای باندې اخلي او زموږ خو چې لائن د بزنس او اکنامک اکټیویټیز سره ریلیټډ دی نو زه په هغې باندې وایم چې زه د اسلامي هغه سره چې اول وګورئ نو موږ د حضرت بیبي خدیجه خپل یو مثال پرې کوم چې هغې په هغه ټایم کې یو بزنس لیډي وه او هغې ښه په طریقه باندې د هغې په هغه باندې موږ بیا شروع شو یو ښه بزنس او په هغې باندې موږ یو هغه وکړو چې لکه دلته په مردان کې زموږ خپل یو چیمبر شي د وومن چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټري او په هغې کې موږ بیا دا کوشش وکړو چې چادر او چاردیواري کې اندر چې یو زنانه د کور نه بهر ته نه روځي په خپل کور کې دننه خپل بچي سمبالي خپل کاروبار هم کوي او د خپل هسبند سره د خپل پلار سره د خپل رور سره هغه د کور بوج چې کوم دی هغه ایکولي کوي بالکل صحیح امرین علي هوتی صاحب تاسو کاروباري زنانه د دي او مردان چیمبر اف کامرس کې هم د دې نمائندګي ده د نه علاوه د دې بلاشي کنټریبیوشن دي دا ما سره پوره یو لیست مخه ته دي نو د ټول نه اول خو زبداوه ما چې د زنانه په تور باندې یا د پښتون زنانه په تور باندې تاسو کاروبار طرف تراغله څنګه دا سوچم څنګه وکړه چې یاره کاروبار سړی خو کوي خو زنانه هم کولی شي جی را خو کواسلی زموږ دلته په مردان کې چې کوم دی منی مردان چیمبر اف کامرس مانو منی خپل ممبرشپ چې کوم دی هغې سره وکړو ما د هغې اکټیویټیز لیدل بیا ما خپل ممبرز ته وکتېدل زموږ چې دلته څومره زنانه دي الله تعالی زموږ زنانو ته ډېر زیات ګټ ورکړي دي شکر الحمدلله هغې هر څه کولی شي خو صرف لږ شان پالش کول غواړي په هغه حساب سره چې ما هغې ته وکتل ما وایي نه چې په مردان کې زموږ هم یو داسې اداره جوړه شي چې هغې کې زموږ دا ټولې زنانه چې کوم دي دا راټولې شي د یو امبریلا ښکته او دوی خپل بزنسز پروموټ کړي د دې ریلیشنشپ جوړ شي ورو سره دوی مخ پر وړاندې لاړ شي نه چې په یو محدوده دنیا کې پاتې شي د هغې نه موږ یو کوشش شروع کړو په دې کوشش کې نامساعد حالاتو کې هغه ټایم داسې و چې د سوات کې راه راست اپریشن هم شروع شو ډېر سخت حالاتو کې بالکل یو لوی سټرګل یو داسې سټرګل چې په هغې کې زموږ د علاقې نارینه هم زموږ ډېر مخالفت وکړو چې ښځې چا بزنس کې راوستي دي موږ نه منو ما په هر ځای کې د بیبي خدیجه مثال ورکړ چې ما ته صرف دا خبره وکړي چې زموږ نبي سره د هغې ملاقات څنګه شوی دی زه به بیا د دې عکس نه وروسته شمه خو شکر الحمدلله یو محنت او یو هغه بیا د ښو ملګرو بیا د مور او پلار سپورټ شکر الحمدلله چې 2005 کې موږ سټارټ اخیستی او 2010 کې د منیسټري اف کامرس چې زموږ چیمبر چې کوم دی دا ریکګنایز شو او دا یو پټې چې کومه دا روانه شوه په دې کې موږ سره ټول دا ګرین بیلټ راغی سوات راغی باجوړ راغی بنیر راغی کوهستان راغی هزاره راغله اوس په شکر دی هر ډسټرکټ هغه باندې چې وګورئ نو ډیویژن هغه باندې د هر ډیویژن کې اوس چیمبر شته خو په سوات او په دې کې لا اوسه پورې
د وومن چیمبر ته وجود لا نشته. اچھا امرین بیبي یو هغه معنی موږ شروع کوو. جی امرین بیبي یو خبره بل تاسو خبره وکړه چې 2015 کې تاسو د خپل کیریر آغاز کړو د مشکلاتو خبره هم وکړه اوس په 2021 کې څنګه ګورئ چې څه اوس لکه هغه اکسپټنس راغلی دی په سوسایټي کې او که عکسي مشکلات دي څنګه چې تاسو شروع کې فیس کړو؟ مشکلات اوس هم شته خو د هغې رخ لږ شانې چینج شوی دی. په سټارټ کې ډېر زیات هرډل چې مې بي د ټولو دا کوشش وکړي چې دا ختم شي. اوس هم مشکلات شته خو شکر الحمدلله اوس د ښځو سټرینث هم دومره ډېر شوی دی چې په الله اسانه څوک څېړي نه. او شکر الحمدلله ایجوکیشن هم دومره ډېر شو، اویرنس هم ډېر زیات شو. سټارټ چې موږ اخیستلو نو موږ به یو ګنټه به موږ بیبي ته به کېناستو او به موږ اویر کوله د هغې په بزنس باندې د هغې په پروموشن باندې. خو شکر الحمدلله اوس ډېر زیات اویرنس راغلی دی، ټولې بیبیانې پوهېږي، ایجوکیشن راغی، هره جنۍ چې کومه ده پوهېږي او هغه شانتي هغه د خپل ژوند سره د خپل فیملي سره لګیا ده په خپل سطح باندې خپل بزنس کې او مخکې روانه ده. دا راته ووایه چې په کومو شعبو کې نن سبا که موږ د مردان خبره کوو تاسو باجوړ کوهستان هم خبره وکړه چې لکه په هغه به زه دا ووایم چې ډېرې لرې پرتې او بیکورډ علاقې اوس خو بهتري پکې ډېره راغلې ده. پسمانده علاقې دي. جی پسمانده بالکل ایگزیکټلی صحیح خبره کوي. دا راته ووایه چې څه کاروبار کم سیزونو کې تاسو یا چې دا تاسو کوم خلکو سره سپورټ کوئ کومې زنانه تاسو وایي چې مخې ته راغلي دي او هغوی کاروبار کوي نو څه کاروبار کوي چې زمونږ کتونکو ته هم پته ولګي چې یاره او مونږ ګنې په کور کې چې مونږ په کورونو کې کومې زنانه مونږ ګورو چې او مونږ هم دې کې ایسه خپله اچولی شو او دې کې څه کار کولی شو. نن سبا هغه څه خو چې وګورئ سیوا اوس خو لیډیز ډېر زیات مخکې لاړل شکر الحمدلله. کله چې 2005 کې موږ سټارټ اخیستو په دې موږ ورک شروع کړو نو هغه ټایم کې موږ دې ته په کور کې کورونو کې په ګراس روټ نه موږ شروع کړی دا نه چې موږ د یو لیډي د اې نه راغستې وه بي نه راغستلې وه موږ ګراس روټ نه شروع کړې وه او هغه ټایم کې موږ هغوی اول سکیلز ورکړل، کمپیوټر سکیلز هم وله ورکړل، فري اف کاسټ هم ورکړو چې دوی ودرېږي، دوی په خپل مقام باندې ودرېږي. او بیا په دغه کې موږ بیوټي کلاسز وله ورکړل، کمپیوټر کلاسز وله ورکړل، په مختلف شعبو کې موږ ټریننګز ورکړل. د هغې نه پس چې کوم ایجوکیشن نه وي د چا کوم لیډیز ایجوکیشن نو هغوی ته موږ کور کې لانډرۍ کولو کړي چې دوی خپله لانډري چلوي، خپل چا ته بیکرۍ کولو کړي، چا ته مختلف شیزونه په داسې هغه کې چا ته په دې غرڅنیو علاقو کې په بنیر کې سپیشلي موږ داسې لیډیز ته چې مشینز ورکړل په سوات کې، په دیر کې، اپر دیر کې چې هغوی هلته په هغې باندې خپل کار شروع کړي، یو روزګار شروع کړي. ورسره هم چا ته مشوره ورکړله په اپنی مدد آپ په تحت باندې موږ سره ګروپ کې په هغې باندې موږ اپنی مدد آپ په تحت باندې هغوی ته د یوټیلیټي شیزونه چې کوم دي دا هم ورته په کورونو کې کېښودل چې د وړې سطح نه تاسو شروع وکړئ. نن تاسو روپۍ ګټئ سبا به دوه ګټئ نو په دې باندې به تاسو خپل ځان یو تپوس بل کوم غربت دی زیاتره زمونږ کورونه داسې دي چې مطلب زمونږ زنانه مطلب فیملیز پکې زیات داسې چې غریبانان دي. بیا په دغه فیملیز کې ډېرې زنانه داسې چې هغه هنرمند دي، هغوی مختلف ډیکوریشن پیسز جوړولی شي، هغوی د ماشومانو لپاره کپړې جوړولی شي، خو هغوی ته پلیټفارم نشته چې هغوی بیا مخکې خرڅ کړي او د هغې باندې پیسې واخلي خپل کور خرچه وچلوي. ډېر زیات کورونو کې داسې شته د هغوی مطلب مختلف کارونه کولی شي، خو د هغه خلکو دپاره څه پیغام دی چې هغوی خپل پراډکټس مخې ته څنګه راوړي، کوم چې په لاسونو باندې هغوی جوړوي؟ بالکل جی بالکل دا مسله چې کوم ده دا زموږ سټارټ چې موږ ته مخې ته راغلی وه کله چې موږ چیمبر سټارټ کړو په هغه ټایم کې د دې علاقو به یو میډل مین راته هغوی به د دغې زنانو نه ټول پروډکټ واخیستل او هغه به یې دې خوا ګران خرڅ کړل او هغوی ته به هغه شان پیسې نه ورکولې. زموږ چیمبر چې کوم دی دوی له هغه لینکس ورکوي، هغه پلیټفارم ورکوي، دوی مینوفیکچرینګ کوي او زموږ چیمبر چې کوم دی دوی له مارکیټینګ لینکس ورکوي، بینک سره د دې لینکس وي، د مارکیټینګ سره د دې لینکس وي چې دوی کوم پروډکټ جوړوي هغه پروډکټ چې کوم دی ایزلی هغه راځي دلته کې سیل کېږي هغوی ته هغه خبره ده که نه امرین زه تاسو خبره سوري کټ کوم چې داسې ډفرنټ برانډ زه خپله پیژنم چې هغه داسې فیمیل چې کومې دي زمانه چې خپل هینډ میډ هغه ول کپړې جوړوي لا دستکاري کوي داسې ښایسته غوندې خپل پروډکټس خرڅوي نو هغه چې کوم برانډز دي هغو ته هغه دام نه ورکوي چې کوم هغو هغه حقدار دي. او چې د هغې دپاره موږ داسې هغه چې کوم دي که نه د هغې دپاره موږ یو بل هغه بیا کړو چې موږ د هغې دپاره د واړه ایگزیبیشنز کوو هغې کې موږ دا بیبیانې راټولې کړو هغې خپل پروډکټ راوالي په هغه پروډکټ ورته بیا موږ قیمت ولګوو چې په دې باندې د دې ټایم فریز شوی دی د دې پیسه فریز شوې ده
د دې روپۍ خرڅ شوې ده چې کم سے کم 2 روپۍ خو دې ته ورشي که نه د دې دا کاروبار چې کوم دی دا مخې ته لاړ شي دي انکریج شي دي مخې ته راشي موږ ورته بیا هغه شانتي یو لینک جوړ کړو چې یو بنده سټال نشي اخیستی موږ 5 لیډیز هغې کې یو ځای کړو موږ د هغې هغه ټول پروډکټ چې کوم دی هغه ډسپلې کړو هغې ته لینکس هم په خپله باندې جوړ شي هغې ته خپله مارکیټینګ هم زده کړي او هغه شانتې هغې خپل کاروبار چې کوم دی هغه دې مخې ته بوتلی شي او امرید یو پوښتنه زما دا وه چې څنګه نن موږ د ډیجیټل پاکستان خبره کوو د آنلاین بزنس ډېر زیات شوی د کووډ نه بعد خو بیا ډېر هغې کې اضافه شوې ده نو داسې څه پروجیکټ هم شته چې کومې زموږ زنانه په خپلو کورونو کې ناست دي چې هغوی د خپل یو پروډکټ پکچر وباسي او خپل یو فیسبوک پیج وي یا داسې نور څه ذرایع وي چې په هغې په ترو باندې لکه نن سبا غټې غټې کمپنیانې دا ټول یوز کوي نو داسې څه پروجیکټ شته د هغوی دپاره تاسو او شته دي د اوس ماشومان په خپل کورونو کې د یونیورسيټي ماشومان دي د کالجز ماشومان دي د ټیکنیکل ایجوکیشن هغه انسټیټیوټ ماشومان دي چې هغه خپل پروډکټ جوړوي او هغه شان ورته موږ عمده لاین مانی چې تاسو خپل فیسبوک پیج جوړ کړئ تاسو ویب باندې راشئ تاسو په کور کې ناس په خپل روم کې ناس بلکې کالج کې پیریډ مخله هغه نه چې روزګاری کې دا یو سیف لاین دی په دې باندې تاسو خپل پروډکټ چې کوم دی تاسو سیف کولی شئ او شکر الحمدلله ډېر زیات ماشومان دي ډېر زیات زنانه دي چې هغه په دې موجوده ټایم کې هغوی آنلاین بلکې اوس په فلپس باندې ویډیوز چلي باقاعده هغوی خپل پروډکټ چې کوم دی هغه سیل کوي او یو سیف طریقې سره خپل بزنس کوي صحیح ده امریز دا وایم چې تاسو اخیرا هم چې تاسو خو یو جهان باندې تاسو خپل ټایم موږ ته راکړی قیمتي وخت خو زه هم چې اخیرا چې دې وخته ما خویندې او میندې به تاسو ګوري څه یو خاص میسج ورکونه غواړم بیکاز تاسو دوره ایفرټس کو دوره لګیا یو هغه مطلب کاروبار پاره هغه ته اویرنس ورکونه پاره هغه ته مطلب داسې او رائټس خونه پاره لګیو نو تاسو به هم ډېر هرډلز فیس کړي نو هغه ته خاص میسج ورکونه غواړم چې دې چې به مشکلات دي خو تاسو به همت نه هاراو کو بالکل تاسو په توسط سره تاسو یو مقام راکړه تاسو ډېره مهرباني تاسو په هغه باندې به زما د خپل ټول خویندو ته کو مشرانې دي کو کشرانې دي میندې خویندې چې څومره په فیلډ کې دي څومره خپل سټرګل کوي دې ټولو ته زما دا یو میسج دی چې سخت راځي زموږ چې څنګه معاشره ده هلته چې موږ ودرېږو نو د هوا الټ رخ ته چې ودرېږي نو هغه لږه سخته وي خو ودرېږي به خپل همت به نه بایلي هر قسمه حالات به راځي هر قسمه هغه به راځي خو لکه د چټان په شان حوصله به نه بایلي په خپل یو مقام باندې چې لوز کوې نه خپل سټیمپ به لوز کوی نه Thank you so much امرین تاسو ډیره ته مننه تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته راکړی او فخر دې وخت موږ سره پروګرام ټایم هم تقریبا ختم شلی تحسین تاسو هم مننه فخر تاسو هم مننه پریش تاسو هم مننه او خیبر نیوز چې کوم روزانه ډیلی چې کوم نشریات یا تاسو خیبر نیوز نه ګورئ معمول نشریات په زموږ د خیبر نیوز کتون کې دي هغه ګوري او سبا او شکریہ بہت زم ہوئے مزہ کہ چیسے تحسین دا پروگرام نہ بعد سے احتجاج میں احتجاج نہیں کیا او پریشے دبا منگا سلامی ورکو دا دوشتو توپو او دا پروگرام نہ بس تاسو دیرا مہربانی چ تاسو زمونگا پروگرام گورے او ددی اس جوڑے گئے انشاءاللہ سبا بیا ملاقات کو کتون کو سرا یو زل بیا پدے فورم باندې اجازت واړو د الله پاک